സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ CBSE 10th ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സോളിഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോളിഡ് ഫിഗേഴ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർമുലാസ്, അതിൻ്റെ തിയറിയും അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസും ഒക്കെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഫോർമുലാസ് ബൈ ഹാർട്ടാക്കി, തിയറി മനസ്സിലാക്കി ഫോർമുലാസ് ബൈ ഹാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളിഡ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇവിടെ ക്യൂബോയിഡ് ഹാസ് 4 lateral faces, 1, 2, 3 and 4, and up and down 2 faces. Totally a cuboid has 6 faces. Totally up and down, top and bottom 2 faces, and 4 lateral faces. Total 4 plus 2, 6 faces. A cuboid is a solid figure having 6 faces. Then we have to study the total surface area, lateral surface area, diagonal of a cuboid, volume of a cuboid. L length of the cuboid, B breadth, and H height of the cuboid. Length, breadth and height. Then a cuboid is a solid having 6 faces, 4 lateral faces and top face and bottom face. Totally 6 faces. Total surface area of a cuboid. The formula for TSA means total surface area of a cuboid is 2 into LB plus BH plus LH. That's square units. 2 into ഇത് മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ടാൽ മതി. LB plus BH plus LH square units. Next, lateral surface area, that is LSA. Lateral sides ഉണ്ടല്ലോ, 4 lateral sides. Lateral surface area LSA of a cuboid is 2 into L plus B into H, where L is the length of the cuboid, B is the breadth of the cuboid, and H is the height of the cuboid. Then we have to study the formula for diagonal of a cuboid. This is a figure. Length, breadth and height. Length, breadth and height. L is the length of the cuboid, B breadth of the cuboid, H height. Then LSA of a cuboid, lateral surface area, is 2 into L plus B into H units. Area, the unit of area is square units. Meter angle meter square, centimeter angle centimeter square. Then diagonal of a cuboid, the formula for finding the diagonal of a cuboid is square root of L square plus B square plus H square. 3 units, അതായത് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ, സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. Volume of a cuboid, the unit of volume is always cubic units. 3 units വരും അവിടെ, L into B into H. ഇവിടെ അപ്പോൾ എത്ര, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ into 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ into 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ 3 ടൈംസ് വന്നുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. A cuboid is a solid figure having 6 faces, 4 lateral faces and top face and bottom another face. 4 plus 2, 6. Then if L is the length of the cuboid, L, it is L. It is L. L is the length, B breadth and H height of the cuboid. Length, breadth and height. Then TSA, total surface area of a cuboid, is 2 into LB plus BH plus LH. അത്ര സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. എപ്പോഴും ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ്സ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ് 2 into L plus B into H, അതും ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് വരും. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ. Diagonal of a cuboid is root of L square plus B square plus H square, അത്ര യൂണിറ്റ്സ്. Then volume of a cuboid is length into breadth into height, LBH, അത്ര ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്.
A cube is a special case of a cuboid in which all 6 faces have equal lengths. ഇതിനെല്ലാം ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ലെങ്ത്തും തുല്യമായിരിക്കും. It has 6 faces of equal lengths. That is length equal to breadth equal to height. എല്ലും ബിയും വെച്ചും എല്ലാം തുല്യമാണ്. ഇത് എ യൂണിറ്റ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ, എ ക്യൂബ് ഹാസ് ഓൾസോ 6 faces. 4 lateral faces, top face and bottom face. Totally 6 faces. Then their lengths are equal. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബോയിഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയാൻ എല്ലാ സൈഡും എ ആയിരിക്കും, ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതാണ് ക്യൂബ്. ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം എ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 6a സ്ക്വയർ. അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. ഏരിയ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, വോളിയം എപ്പോഴും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് 4a സ്ക്വയർ. അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് √3a. അത്രയും യൂണിറ്റ്സ്, അതായത് മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ, സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ. വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് a ക്യൂബ്. അത്രയും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. Cube is a solid figure in which all the lengths are equal. എല്ലായിടവും സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യൂബിനും അതൊരു സോളിഡ് ഫിഗറാണ്. അതിന് 6 ഫേസസ് ഉണ്ട്, 4 ലാറ്ററൽ ഫേസസ്. വശങ്ങളിലെല്ലാം 4 ഫേസുകൾ, ടോപ്പിലൊരു ഫേസ്, ബോട്ടത്തിലൊരു ഫേസ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 4 + 2 6. ദെൻ ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും എല്ലാം തുല്യമായിരിക്കും. ക്യൂബിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് TSA 6a സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ LSA എന്ന് പറയുന്നത് 4a സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. ഏരിയ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഡയഗണൽ ഓഫ് എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് √3a. എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നേക്കും. വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്യൂബ്. വോളിയം ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് a ക്യൂബ്, ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ്, സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. അളവ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്, മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ്. സിലിണ്ടർ നോക്കാം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് 6ഉം h ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടറും ആയാൽ ഇതിന് 2 ഫേസ് ഉണ്ട്. അതായത് കേർഡ് ഫേസും ഉണ്ട്, 2 അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ സർക്കുലർ ഫേസും ഉണ്ട്. കേർഡ് ഫേസ് ഉണ്ട്, CSA, അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും ഉണ്ട്. അപ്പറിലൊരു സർക്കിള്, ലോവറിലൊരു സർക്കിള്. സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം πr² ആണ്. അപ്പോൾ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും 2 ടൈംസ് πr². അപ്പർ സർക്കിള്, ലോവർ സർക്കിള്, അതായത് 2 ടൈംസ് πr². അതാണ് നമുക്ക് TSA എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഈ കേർഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2πrh ആണ്. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും 2 ടൈംസ് സർക്കിൾ. ഇവിടെ ഒരു സർക്കിള്, ഇവിടെ ഒരു സർക്കിള്. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് πr². 2πr ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2πr × h+r. അതാണ് TSA. ഇവിടെ CSA എന്ന് പറയാൻ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് 2πrh സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. TSA ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഫേസും ടോപ്പ് ഫേസും 2 സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ πr², 2 ടൈംസ് വരും. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ πr², ഇതിൻ്റെ ഏരിയ πr², 2 ടൈംസ് πr². ഇപ്പോൾ 2πr കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2πr × പിന്നെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് h പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു r അതുകൊണ്ട് h+r. കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല സിലിണ്ടറിൻ്റെ 2πrh. അത്രയും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. ഏരിയ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ടോപ്പും ബോട്ടവും, അതായത് 2πr², 2 ടൈംസ് πr²ഉം CSA കൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് πr²h. വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് πr²h. അത്ര എന്നാണ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് πr²h. അത്രയും വോളിയം എപ്പോഴും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഏരിയ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്.
സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ഫിയർ, ഹെമിസ്ഫിയർ. സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളം, ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി അർദ്ധഗോളം. അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാമെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ 4πr². ഏരിയ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. 4πr². അതിൻ്റെ വോളിയം കാണാൻ 4/3πr³. ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട്, ഈ ടോപ്പിലുള്ള ആ സർക്കുലറും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ 2πr² വരും. ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ വളഞ്ഞതിൻ്റെ മാത്രം. കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി വരും. ഇനി TSA എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും വരും, പിന്നെ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം കൂടെ ആ സർക്കുലർ ഏരിയയും കൂടെ വരും. അതായത് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയയും സർക്കുലർ ഏരിയയുടെ സർക്കുലർ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ πr², 2πr² പ്ലസ് πr², അതായത് 3πr². 2πr²ഉം 1πr², 3πr² സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ്. വോളിയം ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതി. ഇത് 4/3πr³ ആണെങ്കിൽ ഇത് 2/3πr³. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോർമുലാസും തിയറിയൊക്കെ വൈകാട്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് തിയറി നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കുക. ഈ സ്ഫിയറും ഹെമിസ്ഫിയറും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ എളുപ്പം പറ്റും. ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ 4πr² ആണ്. അപ്പോൾ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ അതിന് നേരെ ഹാഫ് വരും, 2πr². ഇവിടെ കേർഡ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കേർഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്, ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഈ സർക്കുലർ ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2πr²ഉം 1πr² കൂടെ കൂട്ടണം. അപ്പോൾ 3πr². വോളിയം സ്ഫിയറിൻ്റെ 4/3πr³ വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി വരും ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ 2/3πr³. അത്രയും ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, സോളിഡ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഈ സോളിഡ്സിനെ പറ്റി ഒരു നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്കും എത്തിക്കുക. CBSE ബോർഡ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇത് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.